بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ فرماتے ہیں شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ، کہا شادی تو تب ہوگی جب سرکار کا دیدار ہوگا، خوشی تب ہوگی جب حضور کا دیدار ہوگا۔ حضرت زلیخا سلام اللہ علیہ وقرن 70 اونٹ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ذکر کرتا گیا آپ دیتی، وَقَدْ أَنْفَقَتْهَا كُلَّهَا فِي مَحَبَّتِ یوسف علیہ السلام، سارا مال لٹا دیا، اور پھر وہ عشق اس درجے پہ پہنچا، اس معیار پہ پہنچا، اس عروج پہ پہنچا کہ آپ اپنے گھر کے اندر ارد گرد جہاں بھی دیکھتی نا تو ہر چیز کو کہتی یہ بھی کر سکتا، میرا دین بھی تو جب آپ وہ فنا پھر رسول کے درجے پہ، فنا فی شیخ کے درجے پہ، فنا فی خاتم النبیین کے درجے پہ فائز ہو جاتے ہیں، پھر ہر جگہ آپ کو اپنا محبوبی نظر یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا، یہ بڑی تعجب خیز بات ہے، انگلی جب کٹتی ہے صرف چمڑا نہیں کٹتا، یہ کھال نہیں کٹتی ہے، ہڈی بھی کٹتی ہے، اور اگر نہیں کٹی تو اس کا مطلب ہے یہ زخمی ہے، کٹی نہیں۔ سیدی اعلی حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی، اور یہ جو کٹی ہے یہ بے اختیار ہے، یہ اضطراری ہے، یعنی یہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں تھا کہ انگلیاں کٹ جائیں، وہ محو اتنا تھی حسن یوسف، کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، وہاں کٹی یہاں کٹاتے ہیں، وہاں استرار کی صورت ہے، یہاں اختیار ہے، وہاں زنان ہے اور یہاں مردان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں حضرت زلیخا سلام اللہ علیہ جب اس درجہ عشق پہ پہنچ گئے تو کہتے ہیں رعت اسم یوسف مکتوبا علی الکواکب، جب آسمان کی طرف دیکھتی تو ستاروں پہ بھی نام یوسف نظر لکھا ہوا نظر، اور پھر وہ زمانہ بدلا، بہاریں بدلی، رات دن بدلے، اور پھر وہ موسم بہار آئے، قد آمن وتزوجت به علیہ السلام، جب آپ پہ ایمان لائی پھر شباب دوبارہ لٹایا گیا، حسن دوبارہ ملا، وہ ساری چیزیں جب دوبارہ ملی تو اب جناب یوسف علیہ السلام پہ ایمان لائی، ایمان لانے کے بعد اب دونوں کی آپس میں شادی ہوگی، جب عقد نکاح ہو گیا، اب جناب یوسف علیہ السلام بلاتے ہیں، لیکن آپ کہتی کہ حضور رات کو بیٹھیں، رات کو بلاتی تو کہتی حضور پھر دن کو بیٹھیں گے، تو ایک دن آپ نے پکڑ لیا، کہا زلیخا ایک وقت تھا کہ تم میرے لیے اتنا تڑپتی تھی، بے قرار رہتی، اب میں بلاتا ہوں تو تم کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ اختیار کر کے تم دامن بچا کے چلی جاتی ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا، کہا جب تک آپ سے محبت تھی آپ کو ہی دیکھا تھا، فما ابقت محبت ہو محبت النسبہ، اور جب سے اس سے تعارف ہوا تو اب اس کے علاوہ کسی کو دیکھنے کے لیے دل چاہتے ہیں، جب اس سے پیار ہوا ہے تو بات ختم۔ وہ مجنوں جا رہا تھا نا، امام غزالی نے لکھا، تو آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں، لیلا کی گلی میں جاتے ہوئے، کسی نے کہا لِمَ لَا تَنظُرْ إِلَى دَارِ لیلا، آخر تم لیلا کے گھر کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ کہا اکتفی بنجم، میری آنکھیں لیلا کے گھر کو دیکھیں، میری آنکھوں کی جرت ہے، میں اس قابل ہوں کہ میں لیلا کے گھر کی طرف دیکھوں؟ اکتفی بنجم، میں تو ان ستاروں کو دیکھ رہا ہوں جو میرے لیلا کے گھر پہ کھڑے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، یہ اس کے گھر پہ کھڑے ہیں، میری نسبت اس سے ہو گئی آنکھوں کی نسبت، میں اور آپ کٹہرے میں کھڑا کر کے اپنے آپ کو، میں اور آپ سب اپنے آپ کو کھڑا کر کے سوچیں ہم 100% میں سے کتنا حضور سے پیار کرتے ہیں، ہماری زندگی میں حضور سے کتنی محبت ہے، سرکار سے کتنا پیار ہے۔ امام ابن عساکر نے میرے پاس 80 جلدوں کے اندر یہ کتاب تاریخ دمشق عربی زبان میں موجود ہے، پورے پاکستان میں یہ نسخہ نہیں تھا، ایک جگہ سے ملا،
तो उसमें इमाम इब्न असाकिर लिखते हैं तारीख दिमश्क के अंदर, मेरे आका खैबर के मकाम पे मौजूद है, एक सियाह रंग का गधा आया, और जब आया तो सहाबा दरमियान में खड़े हो गए रोकने के लिए, इसको रोकें, ये गधा है, हुजूर की बारगाह में आ रहा है। अब गधा तो गधा ही है ना, हुजूर की बारगाह में आने का तरीका है शौक व नियाज अज्ज के सांचे में ढल गया, शौक व नियाज अज्ज के सांचे में ढल गया, ये पूछा हबीब है पलकों के पलकों। सरकार की बारगाह में आने का तरीका है। तो हुजूर ने फरमाया इसे आने दो। वो जब आया ना तो बिड़बिड़ाने लगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उससे बड़ी फसीह अंदाज में गुफ्तगू फरमाई। फरमा मस्मु का, तेरा नाम क्या है? उसने कहा इस्मी यजीद, मेरा नाम यजीद है, मेरे बाप का नाम शिहाब। हुजूर ने फरमाया कहाँ रहते हो? हुजूर क्या बताऊं, मैं एक यहूदी की मिल्कियत हूँ, लेकिन वो आपका दुश्मन है, आपके लिए बगावत और अदावत रखता है। कुन्तु अतअस्सरु बिही अबदा, जब भी मेरी पुश्त पे बैठता है, मैं गधा जरूर हूँ लेकिन बेज़मीर नहीं, चार टांगों वाला हूँ, मैं उसकी जबान नहीं खींच सकता, मैं उसका गला नहीं दबा सकता, मैं उसकी अंतड़ियां नहीं निकाल सकता, मैं उसको नाबीना नहीं कर सकता, मैं मजबूर और बेबस और लाचार जो ठहरा, लेकिन जो मेरे बस में है वो मैं करता हूँ। जब वो मेरी पुश्त पे बैठता है तो मैं उसको जमीन पे पटक के मारता। एक दफा मारा तो उसने समझा शायद कि जानवर है, कहीं ये बिदक गया, कोई मामला हो गया, उसको दोबारा बैठा, तो मैंने वैसे ही किया, मैं अपनी पुश्त पे उसको बैठने दूं, मुझे ये गवारा ना हुआ। जब बार बार ऐसे हुआ तो उसने कहा कि कुछ ना कुछ मामला तो है, तो काना ये जी हुआ था। यार कितनी ताज्जुब बात है, चंद पैसों के लिए हुजूर के दीन को हम पसे पुश्त डाल दें। हजरत इमाम इब्न असाकिर कहते हैं वो गधा हुजूर को बताने लगा, गधा हुजूर को बता रहा है हुजूर से हम कलाम है, काना यजी वो पता नहीं, वो मुझे भूखा रखता है, वो मुझे चारा नहीं डालता, लेकिन जब मैं भूखा होता हूँ मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे बड़ा लुत्फ आता है। हुजूर आपकी इज्जत और आपकी नामूस और आपकी हुर्मत के लिए अगर कोई मुझे भूखा रखे तो कितना लुत्फ की बात है। कितने दुनिया में गधे आए, मर गए, खप गए, खत्म हो गए, लेकिन एक गधा है जिसे हजरत याफूर कहा जाए, वो मेरे नबी की सवारी। हुजूर के लिए उन्होंने जब ऐसा रवैया इख्तियार किया, ये तर्ज अमल इख्तियार किया, तो फिर करम कैसे हुआ, करम बालाए करम कैसे हुआ। उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए, इस राह ऊंचे बसा दिए। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए दुर्बे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए सब गम भुला, उनके सुखन की शाही तुमको रिज़ा मुसल्लम, इस संत आ गए सिक्के। हुजूर अलैहिस्सलाम से कहने लगा हुजूर काना यजी बात नहीं, वो मुझे भूखा रखता है। और आप जानते हैं मेरे आका फरमाते कादल फक्र अन यकूना कुफ्रा, ये फक्र, ये गुर्बत इस कदर इंसान को बेदस्तोपा कर देने वाला है कि जब ये फक्र और ये गुर्बत आती है तो बच्चियां अपनी इज्जतें बेच देती हैं, माएं अपनी इज्जतें नीलाम करती हुई नजर आती है। ये गुर्बत इस कदर ताज्जुब खेज मामला होता है, इंसान इस कदर बेदस्तोपा हो जाता है कि माएं अपने बच्चों को बेचने के लिए तैयार हो जाती है, बेटियां कोठों पे चली जाती हैं, तवाइफा बन जाती हैं, अपने पाँव के अंदर पाजेबे बांध लेती हैं, नाच गाना करने वाली बन जाती है। ये गुर्बत है इंसान को इस कदर बेबस और लाचार कर देती है। मेरे आका फरमाते कादल फक्र अन यकुना कुफ्रा, करीब है कि ये फक्र और ये गुर्बत इंसान को काफिर बना। हमारे अपने इलाका के अंदर एक इलाका है शहर सुल्तान, जहां लोग जो है वो सिर्फ 25-25 लाख की दस्तयाबी के लिए हासिल करने के लिए कादियानी बन गए। यूरोप की नेशनलिटी हासिल करने के लिए कादियानी भी बने, काफिर भी बने, मुर्तद भी हुए, और उसके साथ उन्होंने वहां के वीजे भी लगवाए। तो ये फक्र और ये दौलत की हवस जो है, कदर जिल्लत और
ذلت کے گڑھوں میں گرا دیتی ہے اللہ اللہ الامان الحفیظ، لیکن اس کے باوجود یہ گدھا ہو کر بھی کہنے لگا حضور کانا یجیع بطنی، وہ مجھے بھوکا رکھتا ہے، لیکن جب بھوکا رہتا ہوں تو مجھے بڑا لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ حضور آپ کے نام پہ بھوکا رہنا یہ کس قدر شرف والی بات ہے، اور اسی پہ اکتفا نہیں کرتا۔ یضرب علی ظہری، وہ میری پشت پہ کوڑے مارتا ہے، مجھے جب مارتا ہے آپ جانتے ہیں کہ گدھا چلانے والے، کھوتا ریڑی چلانے والے، بیل چلانے والے، ان کے پاس کیسا وہ آلہ ہوتا ہے جس کے ساتھ مارتے ہیں، وہ کس قدر سخت ہوتا ہے، جہاں لگتا ہے تو کس قدر درد کا سبب بنتا ہے، لیکن کانا یجیع علی بطنی ویضرب علی ظہری، حضور جب وہ مارتا ہے، جب درد کی کیسیں اٹھتی ہے مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا اپنا تعارف تو کرواؤ۔ یا رسول اللہ اخرج اللہ من نسل جدی 60 حمارا، اللہ نے میرے دادے کی نسل میں 60 گدھے پیدا کیے، لا یرکبہ الا نبی، ان کی پشت پر نبیوں کے علاوہ کوئی سوار نہیں۔ سبحان اللہ۔ 59 انتقال کر گئے، ان میں سے میں آخری ہوں، اور انبیاء کی بارات میں سے آپ خاتم النبیین، سبحان اللہ۔ تجھ سے تجھی کو مانگلی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگلی ساری کائنات، ہاتھ اٹھتے نہیں اس دعا کے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد، نعمتیں بانٹتا سمت و ذیشان، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، اور میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ان کے رو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان۔ حضور میں آخری ہوں، 59 ختم، 60واں میں بچا ہوں۔ میرے مدعا کو سمجھے، میری طلب کو سمجھے، میری آرزو کو سمجھے، کتنے شرف کی بات ہے کہ آپ میری پشت پہ بیٹھیں گے، مجھے اپنی سواری بنائیں گے۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا، حضور کرم نوازی فرمایا، حضور نے فرمایا انت یافور، آج کے بعد تمہارا نام یافور۔ ہمارے سریکی پٹی کے بڑے مشہور خوبصورت منظوم انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے، جیسے خان محمد قادری صاحب گفتگو کرتے ہیں نہیں منظوم، یہ انہی کو سامنے رکھ کر مد نظر رکھ کر بیان کرتے ہیں۔ حضرت خورشید ملت رحمت اللہ علیہ غزالی زماں کے شاگرد بھی تھے، حضرت خلیل پاک اعظمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی تھے، بڑے سریلے خطیب تھے، لیکن وہ لفظوں کو جوڑ کر، ایک ہوتا ہے نثر میں جیسے میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے منظوم انداز میں آخری لفظ کو جوڑ کر، تو وہ بیان یوں کیا کرتے، تو وہ کہتے تھے کہ یار کمال کی بات ہے 8-10 سال بندہ پڑھ کے آئے، پھر حضرت کا لقب ملتا ہے، حضرت کا لفظ ملتا ہے، لیکن یہ یافور وہ ہے جسے سرکار کی صحبت میں جانے کی وجہ سے دنیا حضرت یافور، اگر ایک گدھا بھی حضور کا وفادار ہو جائے تو پھر تاریخ کے اوراق اسے مرنے نہیں دیتے۔ میں نے کہا یار کمال کی بات ہے، یہاں تو غازی ممتاز قادری بھی اگر حضور کا وفادار ہو جائے تو اللہ عزتیں کیسے دیتے، 60 لاکھ کا مجمع حضور کے غلام کے جنازے میں آ جائے، اور پھر امیر المجاہدین کے جنازے کو دیکھ کر کتنے بڑے بڑے لوگ جو ہے نا جی وہ ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ رسول اللہ کا دیوانہ جب جاتا ہے تو سرکار کا غلام جب جاتا ہے تو کمال۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ فرید الدین عطار لکھتے ہیں، فرماتے جب آپ کا انتقال ہوا، انتقال سے ایک رات پہلے 70 اولیاء خواب میں سرکار دو عالم کا دیدار کر کیسے تشریف لائے، فرمایا ہم ذوالنون مصری کو لینے آئے۔ کتنے کمال کی بات ہے کہ سرکار تشریف لائیں، لینے کے لیے آئیں، وہ کتنے کرم بالائے کرم کی بات ہے، ساری کائنات کہتی ہے حضور کرم نوازی ہو جائے تو ہمیں اپنے در پہ آنے کا موقع ملے، اور یہ وہ ہے جنہیں سرکار خود لینے آئے۔ فرماتے ہیں جب آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، آپ کا جنازہ اٹھا کے جانے لگے تو مسجد کے سامنے سے گزرے، اس وقت مؤذن کے زبان کے اوپر یہ کلمات تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ کی شہادت والی انگلی اٹھ گئی، بعد وفات کے کفن کے اندر سے آپ کی انگلی اٹھ گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لوگوں میں
हलचल मच गई। कहा शायद कि हमें गलत फहमी हुई है, ये तो अभी जिंदा थे। लेकिन जब चेहरे से कफन हटाया तो लगता था जैसे सदियों की नींद पूरी कर रहे, सुकून से लेटे हुए, बड़ा पुरसुकून चेहरा। और जब हाथ को देखा तो उंगली वैसे उठी हुई। कहा ये तो इंतकाल कर गए, उंगली फिर भी उठी हुई है। वो समाज से जब सदाए दिल नवाज जब आई ना, अशहदु अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा। तो फिर वफात के बाद भी मौत पर मेरी शहीदों को भी मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा। अपने कदमों से लिपट के मुझे मर जाओ, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाओ। जब हुजूर के बन जाए, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो रब का बन जाए फिर सारी कायनात उसकी बन जाती है। अब लोगों ने कोशिश की कि इस उठी हुई उंगली को नीचे करें, फिर कहा सबने कोशिश की लेकिन उंगली नहीं झुकी। मैंने कहा जिसकी उंगली नहीं झुका सकते वो बाबा रिजवी को कैसे, हुसैन के खादिम को कैसे झुका सकते, रसूलुल्लाह के नौकर को कैसे झुका सकते। और इख्तितामी अंदाज में सिर्फ एक दो बातें अर्ज करके आपसे इजाजत चाहूंगा। आपका बड़ा कीमती वक्त है, ऊपर से नमाज का वक्त भी हुआ जाता है। जब सरकार के बन गए तो फिर सारी कायनात आपकी बन गई, सारी कायनात आपकी बन गई। वो बयान फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हजरत हाफिज इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया में लिखते हैं, ये भी तारीख की बड़ी मोतबर कसीर जिल्दों पर मुश्तमिल किताब है। उसमें लिखते हैं कि एक दिन सहाबाए किराम जलवगर हैं, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दीदार के मुतमन्नी है, लेकिन सरकार तशरीफ नहीं ला रहे। काफी लम्बे बीत गए। ये वो हदीस तारीख साज हदीस से पाक है जिसको जब सैयदी आला हजरत ने रकम फरमाया तो इस पे बड़ा वावेला किया गया। और फिर मेरे इमाम अहले सुन्नत दादा मुर्शिद करीम गजाली ज़मा राज़ी दौरान सैयद अहमद सईद काज़मी शाह से रज़ी अल्लाह ताला ने इसका दंदान शिकन जवाब दिया। और ये बड़ी तारीख साज हदीस से पाक है, ताज्जुब खेज हदीस से पाक है। वो फरमाते बैठे हैं कुन्ना जुलूसन, हम बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं हुजूर कब तशरीफ लाएंगे। काफी लम्हे बीत गए और फिर हमारी वो उम्मीद मायूसी में बदलने लगी कि आज आंखों को दीदार नसीब नहीं होगा, आज सरकार की जियारत नहीं होगी। तो कहते हैं अभी बैठे थे कि सरकार तशरीफ लाए। मेरे आका ने किसी से गुफ्तगू नहीं फरमाई, आपने अल्लाह अकबर कहकर नाफ के नीचे हाथ बांधे, 2 रकात पढ़ी। और जब मेरे आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रकात का दूसरा सजदा किया तो सजदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदतन तवीलतन, हुजूर ने बड़ा लंबा सजदा किया, लंबा सजदा किया। और इतना लंबा सजदा किया, फरमाते हैं हत्ता फज़नन्ना अन्ना नफ्सहु कद कुबिदत फीहा, हमने गुमान किया शायद कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रिहलत फरमा, आपकी रूह मुबारक कब से अंसरी से परवाज करके। फरमाते अभी हम ये गुमान कर रहे थे, रफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअसहु, मेरे आका ने अपना सर अनवर उठाया, नमाज मुकम्मल की। बंदा मिट जाए ना आका पे बेखबर हो जो गुलामों से, सरकार ने रुख अनवर हमारी तरफ किया, मुस्कुरा के फरमाया पूछोगे नहीं आज हमने इतना लंबा सजदा क्यों कर की, तुम्हारी उलझने दूर हो जाए, तुम्हारी जो गुत्थियां हैं वो सुलझ जाए, उकदा कुशाई हो जाए। बड़ा सोच रहे थे, गुमा कर रहे थे, अब पूछो ना हमने इतना लंबा सजदा क्यों किया। ये आज आपको तोहफा देकर जा रहा हूँ, गिफ्ट देकर जा रहा हूँ, ये मेरी सालों की मेहनत वर्क गर्दानी का ये खुलासा। फरमाते हैं मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना रब्बी तबारक व तआला इस्तशारनी फी उम्मती, आज जब सजदे में हमने अपनी जबीने ताहा में रखा, आज अल्लाह ने रब होने के बावजूद मुझ नबी से मेरी उम्मत के बारे में मशवरा करा। इन्ना रब्बी तबारक व तआला इस्तशारनी फी उम्मती, इस्तशारा यस्तशीरु इस्तिशारन, इसका माना होता है, मादा होता है तलब करना, किसी चीज को तलब करना, मशवरा तलब करना। रब ने रब होने के बावजूद, अल्लाहु समद, रब तो बेनियाज है, वो खालिकुल उकूल है, खालिकुल आरा है, वो खालिकुल अज़हान है, वो तो सारी कायनात को अकल दे रहे हैं। बड़े बड़े दानिशवर, बड़े बड़े फहम और फिरासत के हामिल उसके सामने हाथ बांधे दस्त बस्ता खड़े हैं, तो उसे क्या जरूरत पड़ी है कि वो अपने महबूब से मशवरा तलब करे। फरमाया यही बताना चाहता हूं, हमारी नजर में हमारे हबीब का मकाम कितना
ہمارے رسول کا مقام کتنا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفت کا اندازہ لگاؤ. رب ہونے کے باوجود مشورہ طلب کر رہے. ابھی حضور فرماتے ہیں جب ایک دفعہ مشورہ طلب کیا میں خاموش. حضور فرماتے ہیں میں نے سکوت اختیار کیا. رب نے دوبارہ مشورہ مانگا, میں نے سکوت اختیار کیا. تیسری مرتبہ میں نے عرض کی ما شئت اے ربی, اے اللہ تیری چاہتے کیا ہے, آپ کی منشا کیا ہے. آگے سے میرے رب نے جواب دیا لن اخزیک. جی میں بس مختصر کر رہا ہوں. لن اخزیک فی امتی, لن اخزیک فی امتی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہم اور کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہی چاہتے ہیں محشر کا میدان آپ مانگتے جائیں ہم عطا فرمائیں. آپ مانگتے جائیں ہم عطا فرمائیں. ایک اور حدیث پاک اور سورہ رحمان کی دو آیتیں سنا کر اجازت چاہتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں ان للہ عز وجل ینشر علی بعض عبادہ تسعۃ و تسعین سجلا. قیامت کا دن محشر کا میدان, ایک حضور کا امتی لایا جائے گا, اس کے 99 گناہوں کے دفاتر کھولے جائیں گے. دیوان ہے, رجسٹر ہے. کل واحد منہا, ان میں سے ایک رجسٹر, ایک دیوان اتنا لمبا جس طرح جہاں تک آنکھ نظر کی رسائی ہے وہاں تک ایک رجسٹر, اور ان میں سوائے خطا, وہاں سوائے معصیت کے, گناہوں کے کچھ اور نہیں. اب بندہ سوچ لے گا کہ میں نے جہنم میں جانا. اب رب اپنے بندے سے مخاطب ہوگا. یہ کیوں؟ یہ رسول اللہ کی نسبت. اللہ اپنے بندے سے مخاطب. اب جرم بھی ثابت ہو گئے. کرامن کاتبین, خود رب فرما رہے کہ یہ عزت والے ہیں, یہ کہیں بھی خطا پر کام نہیں کرتے, یہ وہی کام کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں اور انتظار کے بعد یہ رقم کرتے ہیں. تو پھر کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ لیکن رب پوچھ رہا ہے, اس لیے یہ میرے نبی کے غلام. هل تنکر من ھذا شیئا, یہ جو جرم ہے ان میں سے کسی کا انکار کرتے ہو؟ اتنی کمال کی بات. هل تنکر من ھذا شیئا, کسی کا انکار کرتے ہو تو ابھی کر دو, ہم مان لیں گے. یا اللہ سارے گناہ کیے. اچھا بات یہاں بھی مکمل ہو جاتی. اب رب دوسرا سوال ہے, هل ظلم قلب, کہیں میرے ان کانوں پہ بیٹھے فرشتوں نے تیرے ساتھ ظلم کیا؟ تو نے کیا ہی نہ, وہ لکھ دیا. اوندیاں نے مینوں اے حیا, انہاں دے وچ تو بس. اوندیاں نے مینوں اے حیا, انہاں دے وچ تو بس. یہ اسی کا ترجمہ. وما کان اللہ لیعذبہم, تفاصیل بیان کرنے پہ آئے تو کہا اس لیے آپ سرکار تو بظاہر چلے گئے لیکن وہ پھر بھی موجود ہے اپنی اہل بیت کی صورت, اپنے فیضان کی صورت, وہ پھر بھی موجود ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے حل ظلمک الکرام الکاتبون, کہیں ان فرشتوں نے ظلم, حالانکہ وہ ظلم سے کوسوں دور ہیں, نہیں اللہ ظلم بھی نہیں کیا. اب تیسرا سوال, حل کان لک عذر, کوئی مجبوری, کوئی وجہ, کوئی عذر جس کی وجہ سے تم یہ گناہ کرنے پر تم تل گئے؟ یا اللہ مجبوری بھی کوئی نہیں تھی, یہ سارے جرم کیے. تینوں سوالوں کے جواب مثبت ہیں, یہ سارے جرم میں نے کیے. اب بندہ سوچ لے گا کہ جہنم میں جانا ہے. فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا ان لک عندی حسنہ, سبحان اللہ, تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے, ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے. اور پھر وہ پرچہ نکالا جائے گا. ثم یخرج بطاقہ, وہ بطاقہ نکالا جائے گا. فیہا مکتوب, جس میں لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ. سبحان اللہ. وہ کہے گا یا اللہ کہاں یہ 99 گناہوں کے دفتر, اور کہاں یہ چھوٹا سا بطاقہ جس پہ ایک کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے.
रब फरमाएगा देखो हम करते क्या हैं। फरमाते यूदाउ फी कफ़तिन, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, आज नारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। तराजू के एक पलड़े में उसको रखा जाएगा, दूसरे पलड़े में इसको रखा जाएगा। वो 99 गुनाहों के दफ्तर वाला तराजू का वो पलड़ा ऊपर को चला जाएगा, वो एक कलमा शहादत वाला पलड़ा ही रहने देगा। उसकी रहमत देखिए कैसे कैसे किस किस अंदाज में वो अपने बंदों को बख्शती है, वो सिर्फ हुजूर की निस्बत, हुजूर के साथ वाबस्तगी की वजह से। हम हुजूर के बगैर कुछ भी नहीं। होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम, होना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। ख़ैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती। ये नब्ज़े हस्ती में अक्सर ये बारहा वजाहत करता हूँ, ये एक मेरी हकीम आके चेक करता है इसको कितना बुखार है, कहाँ तक इसकी तबीयत कलील है, ये मेरी नब्ज है। इकबाल कहते हैं नब्ज़े हस्ती तपिश आवाज़ इसी नाम से, नब्ज़े हस्ती तपिश आवाज़ इसी नाम से। सारी कायनात की जो नब्ज चल रही है वो नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से चल रही है। मेराज के तू लोहो कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे भाई जिनके घर में अल्लाह ताला ने बेटी जैसी दौलत अता की, अल्लाह ताला उन्हें सय्यदा कायनात मखदूमा कायनात हजरत सय्यदा ताहिरा हजरत ज़हरा बतूल सलामुल्लाहि अलैहा की सीरत और किरदार का आईनादार बनाए। अल्लाह ताला इस बच्ची को सय्यदा कायनात की जान तत्हीर का सदका बा अखलाक बा सीरत बा किरदार बनाए। अल्लाह ताला मेरी आप सब की हाजिरी कबूल फरमाए। इतने बड़े कुराए किराम की मौजूदगी में ये मेरे लिए बहुत बड़ी जसारत होगी कि मैं फिर भी जो मैं कुरान पाक की चंद आयतें सूरह रहमान की सुना आप हजरात एक दफा अल्लाह दी बना दे नाल जी ऐ भी बना सारे सारे खान दा पूरा दी बना सकते नहीं मैं तो नहीं बोली मैं तो जुशात बड़ में सा कैसे चटनी बनाई बेटा हां माल खीरा माल सलाद माल सब काले का नाम संगा के बाद हाँ प्लेट दे ये आगे ना चावल खिला दे तो नहीं ना हां इसके लिए आई तो मैं बोल पा ना बा फिर ना बा नहीं मैं एक कलर दे सके ना तो प्लेट फाड़ दे आए एक दे उठ पे आई अरे आओ भाई आओ तो बाद हो बगैर रिकॉर्डिंग आ देगा ठीक हो मेरे तो अब तो बड़ा गोभी वाला चावल नहीं है बहुत कड़वी जाए क्या होता है कौन कबड्डी चल रहा है और पूरे सही सही आवन विच हजरत जी मैं एक मिनट रखे